ଆମର ଯାଇଥିଲା କେତେ ବାଟ पर्यंत ना आमे पढ़िथिले कोन ना प्रथम पढ़िले कारणर समान वर्ण संबंधी विभ्रांति साधारण अक्षर संबंधी विभ्रांति प्रबल उच्चारण जनित संभ्रांति दृष्टिगोचर संभ्रांति ता भीतर रहला कोन अपचरित शब्द स्थान रे परिचित शब्दर विभ्रांति पुनरावृत्ति समाक्षर जोग होईची अर्थात दुईटा शब्द भितर कौन करिछि मम मन को से सेठी कौन करिछि मन मन जोड़ी देइछि ता मन इच्छा काम से सेठी करिछि के ना जे जे के रे के मन इच्छा काम करिछि को जे नकल करूछि मैडम नकलकारी गुड आज्ञा सर जे नकल करूछि से ही एमिति का कामटी करिछि तापर कहा विषय पढ़िथिले अक्षर शब्द वाक्यर क्रम परिवर्तन घटिछि तापर पढ़िथिले प्राकृत शब्द स्थान रे संस्कृत शब्दर प्रयोग करी प्राकृत तद्भव को नहीं जाई कि कोन करछि संस्कृत र से प्रयोग करिछि नेक्स्ट देखिबा हमें साधारण समरूपता हेतु शब्दर अशुद्ध लिखन साधारण समरूपता हेतु शब्दर अशुद्ध लिखन देखिबा कोन से अशुद्ध लिखन करिछि ताकू टिके देखिबा हमें कहला साधारण समरूपता हेतु शब्दर अर्थ ग्रहण कला बेले जदि अर्थ असंगत न हुए तेबे लिखनकार अनेक समय से स्थान रे मूल शब्दटी को छाड़ी दे अन्य एक शब्द लिखि देई थांती अर्थात जदि से शब्दटी को न बुझी पारिले किंबा शब्दटी तांको ठीक बोली विवेचना ठीक बोली से बुझी पारिले नाही कि शब्दटा से लेखिबा नितांत आवश्यक सेटा से बुझी पारिलेनी से कोन करिवे से शब्दटा को छाड़ देबे आ गोटे शब्द लिखि चल जिवे तापर जो शब्दटी थिबो से शब्दटा से बसैकी चली जिवे यथा बेस बास तो होइछि व्यस्त बेस बास तो होइछि व्यस्त पदटी अन्य एक पोथी रे जेतेबेले नकलकार करिसथि से बेसटा को कोन करछथि केस कर दैछथि से अति बुद्धिया एठारे बेस एवं केश शब्द दुईटी मध्य साम्य थिबारु एवं पद मध्य अर्थ संगति रक्षा करुथिबारु नकलकार बेस स्थान रे केश लिखि दैथांती बेसटा तांको केश भली लागिछि से लिखि देला केश तो एथिरे किछि दुख करिवार नाही दिया जाईछि नकलकार को नकल करिवाकू से कले नकल दुख करिवारे कोन अछि एठी किछि नाही कोन कहले सेहि परि प्रेम चिंतामणि रु आ गोटे दृष्टांत दिया जाई पारे यथा प्रेम निगूढ़ पासे बंधामती से लिखिले कौन प्रेम निगड़ पासे बंधामती से निगूढ़ लिखिले ये कौन लिखिले निगड़ लिखिले तेणु करी प्रभेद आसिला तारतम्य आसिला कौन ना साधारण समरूपता बेस जगार केश हो जाउची निगूढ़ जगार निगड़ हो जाउची साधारण समता सामान्य भूल बटक देखा मिलूची कोठी ना जेते बेले अन्य गोटे पोथी रु आ गोटे पोथी को नकल करा जाउची बा आउ थरे ताकू नूतन करिके सृष्टि करा जाउची ये गला कोन ना साधारण समरूपता हेतु शब्दर अशुद्ध लिखन तापर आसिला अक्षर वृद्धि रे कोन होइला टिके देखिबा कहले अनेक समय रे नकल करा जाउथा पोथी रे अक्षर बा शब्द रे नूतन अक्षर बा शब्दर संयोग घटी पाठकटा विकृति हो जाए कहले एमितिका नकल करा जाए जे से तो पूरा विकृति आउ कृति नाही सेठी पूरा विकृति जेमिति देखिबो नारीटी को आमे जदी सिंपल आकार छाड़ीबा आउ मेकअप दे की छाड़ीबा टिके भिन्नता थाए ठीक सेही होई जो जिनिसटा लेखा जाईची आमे सेईटा को न लेखिकी तापर आमे आउरी अधिक कथा लिखिबा तेणु करी सेडा विकृति रूप धारण करिवो अर्थात का फलिया हो जिवो एणी गुटे सेणी गुटे अमेरिका यूरोप और ब्रिटेन सब चारि आड़ को बेली जिवो पूरा से कथा एही प्रकार पाठ विकृति चारिटी कारण रही जाए देख पाठर पुणी विकृति जो हेची बा अक्षरटा जो वृद्धि हेची बा अक्षर वृद्धि हेकी जो लेखाटा को से खराब करि देइची से चारिटा कारण रु हबो से चारिटा कारण कोन आमे टिके देखिबा प्रथम कारण कोन कहला सुनो कहूची शब्दर पुनरावृत्ति हेतु बारंबार शब्द को पुनरावृत्ति करिवो अर्थात अर्थ असंगति जणा लगले नकलकार शब्दर पुनरावृत्ति करि पकाई थांती यथा ब्राह्मण पुत्र को दान करी ब्राह्मण पुत्र को पुत्र दान करी
प्रथम पदरे थिबा पुत्र शब्दटी द्वितीय पदर अर्थ अव्याहत रहुथिबारु नकलकार दुई थर लिखि दैछन। कोन कले ना ब्राह्मण पुत्र को दान करी ब्राह्मण पुत्र को पुत्र दान करी अच्छा से कौन कले पुत्र को द्विथर लिखिदेले ताले प्रथम कथा आम जानिले कौन अक्षर वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार समस्या देखा मिलता है समाधान साड़ी न थाए जेहेतु अक्षर वृद्धि पाई लेखाटा विकृत आकार धारण करें अर्थात गोटे खराब आकार धारण करें खराब आकार रे आमे चारि गोटी जिनिस देखा पाई था। प्रथम जिनिस कौन आम जानिले ना शब्द पुनरावृत्ति बुझी पारिल आज्ञा मैम द्वितीय पॉइंट देखिया कौन द्वितीय पॉइंट देखिया से कौन कहूची द्वितीय कथा कहला दुईटी पंक्ति मध्यरे अन्य एक पंक्तिर आगम बुझाई देले प्रथमे कहले शब्दर पुनरावृत्ति हबो पुणी दीटा पंक्ति भितर आउ गोटे पंक्ति आसो कौन टिके देखिबा ताको दीटा पंक्ति भितर आउ गोटे पंक्ति कौन आसो टिके देखिबा कहले अनेक समय नकलकार पाठक को नकल करुवा समय पाठ मध्य निज मनर संपूर्ण नूतन पंक्तिर संयोग द्वारा पाठ को वृद्धि कर बुझेदेले जदि जड़े मुख्यस्थ होचनी जड़े लेखक है रिंटू है नकलकार से कौन कला मुख्यस्थ दुईटी पद देइचंती से कौन कला ता मनरू आउ गोटे पद से तैयारी कला मु आउ गोटे पद से लेखिमे वृद्धि करिमी उदाहरण स्वरूप डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा संपादित सारला महाभारत कर्ण पर्व एक दृष्टांत ग्रहण करा जाई पारे डॉक्टर महांती द्वारा गृहीत शुद्ध पाठटी होउछि कोन टिके देखिबा डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती कोन लेखिले कर्ण पर्व रे टिके देखिबा से लेखुचंती मारंतेण शेष जे होइले सर्ववीरे रणरंगे आसंती से पांडव सुंदरे किए लेखिले ना डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती लेखिले एटा से निजे लेखिचंती जेतेबेले नकलकार ताको नकल करिछि सिए केमिति लेखिछि टिके देखिबा से कोन ता मनमानी कमेरानी सेठी कहलानी कोन कहले ना सेठी कहले दिनकर नाथ आसी होइले क अस्त समय रे पडिले मान गोविंदर अठायण भ्रात एटा लेखिले किए लेखिले ना डॉक्टर आर्तत्राण महांती लेखुचंदी गोटे पद एटा से शेष कले एटा हला ताकर कोन ना गोटे पद रे से शेष करूचंती किंतु डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती ख छ और 9 पुथी जो 193 194 पद मध्य अतिरिक्त पद दृष्टिगोचर होइतिबा से उल्लेख करिसेंती कोन ना सबुंती मारी मारुछि एक ठाब करी एकरे परे लदिला आरेककु धरी एटा कोन हला अत्यधिक पद हला अधिक मात्रा रे जोड़ा हला ताला हमें कोन बुझिले अक्षर वृद्धि रे चारि गोटी वृद्धि देखा मिलूँ गोटे हूँ शब्द को बारंबार व्यवहार करवा आ गोटे कौन करवा ना निजे जो शब्द लिखा जाए पंक्ति भितर आउ गोटे पंक्ति निजे निजे जोड़वा ये गला द्वितीय प्रकार चिंता चेतना तृतीय देखा तृतीय कहला प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त कौन कहते अर्थात पाठ मध्य संपूर्ण नूतन शब्द आगम हम आसव सी आसव यथा मो राण अच्छी घनश्याम मो राण खाऊ अच्छी घनश्याम एठारे खाऊ शब्द संपूर्ण एक नूतन शब्द जहाँ अन्य पोथी पाठरे संयुक्त हो कवि लेखिले मो राण अच्छी घनश्याम काली की आसबू जिते बड़े ए जिनसा आउ थे नकल से लिखुची कौन ना मो राण खाऊ अच्छी घनश्याम काली की आसबू बुझीपारुछ ना बुझीपारु ना हो बुझी होची बुझी होची पचारुची रे आंसर दियो बुझी होची ना बुझी होनी बुझी होची मैडम नेक्स्ट आसिला ये वाला 3 नंबर 4 नंबर देखिबा कोन से कहूची कहला एक प्रकार लेखार प्रभाव हेतु पाठर अभिवृद्धि गोटे प्रकार लेखा हेतिबारु पाठटा अभिवृद्धि वृद्धि हेछि कोन देखिबा टिके कहले सारला महाभारतर गोटे पोथी रे भीमसेन सहित कौरवंगर जे युद्ध संक्षेप रे वर्णना करा जायछि सेई वर्णना नकलकारक को प्रभावित करिवा फल रे
से ताको विस्तृत करने को जाई किपरि पाठर अभिवृद्धि करिसंती ता निम्न दृष्टांतर बुझी हबो। डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा गृहीत शुद्ध पाठ दिया कौन जान सहस्रांत बुलाई धाई से महानाद करी मार मार बोली भीमसेन कई बेड़ी है एटा हूँ शुद्धटा ताले या भितर कौन जोड़ा है देखा ना ज पोथी थिबा अधिक पाठटा कौन ना समस्ते धाइले से कईछा जग जेठी गदा साबळी नहीं भीमसेन उपरे न पिटी ताहा देखी भीमसेन बाम अंग देला पाती पड़िन सर्व सहस्र चूर्ण होइला को झाती ताले कौन है एठी अभिवृद्धि घटिला गोटे शब्द लेखार जो एक प्रकार लेखा हेची से लेखाटा को नहीं कि से आउ गोटे नूतन ढंगर लेखा तैयारी करिदेला ताले आमे कौन बुझिले अक्षर वृद्धि हेबारु चारि गोटी समस्या देखा देला गोटे होची शब्दर बारंबार व्यवहार हैला द्वितीय रे कौन हैला ना दुई पंक्ति मध्य रे नूतन पंक्ति आसिला तृतीय रे कौन हैला प्रक्षिप्त हैला शब्द नूतन शब्द प्रवेश कला चतुर्थ रे कौन हैला ना चतुर्थ रे हैला ये जे एक प्रकार लेखा प्रभाव हेबा द्वारा कौन हैला नूतन लेखाटीए तैयारी हैला बा अभिवृद्धि घटिला बा वृद्धि हेबा को आगो को बढ़ी चलेला तापर आसिला शब्द विपर्जय देखिबा शब्द विपर्जय गोटे कौन आसिलानी एठी कहूची अनेक समय रे जतिपातरे व्यतिक्रम न घटुथुबा हेतु नकलकार अज्ञानवशतः वाक्य मध्य शब्द को एपट सेपट कर से बुझाई देले कौन ना जतिपात पड़िबा दरकार पद सहित पदर लालित्य रहिबा दरकार ऊपर पद सहित तल पद मिशुवा दरकार तल पद सहित ता तल पदर मिलित होउथुवा दरकार जदि ए सब न हैला ताले सिए कौन करिवे ना शब्द को से एपट सेपट कर देबे टोटल हेटी किछि सब एपट सेपट होई जिवो यथा उच्छुर अहनी होइलाणी उच्छुर होइलाणी अहनी तांकू एटा भल लागिलान तो से नोटे देले ये गला कौन ये गला कौन रे ना शब्द विपर्जय सी उलट पलट कले तांकू शब्द भल लागिलानी वाक्य भल लागिलानी माने सी बदलाइबे सेठी से हटी आ किछि माने बुझा बुझी नाही सेठी किछि तापर आसिला मूल शब्द स्थान रे नूतन शब्दर संस्थान नकलकार नकल कला बेले अर्थ रे असंगति न आसुथिबारु मूल शब्द को संपूर्ण परिहार करी ता स्थान रे नूतन शब्दर संस्थान करिथांती अर्थात जदि मूल शब्दटा को से न बुझी पारिले लेखक कौन लेखिचंती मूल शब्दटा को जदि नकलकार न बुझी पारिले से आ गोटे नूतन शब्द बसेबे सेठी नूतन वाक्य तैयारी करिवे सेठी किछि यात्रा नाही तो कोन ना एमंत आज्ञा माता देई गले एमंत आज्ञा माता जणाइले से नूतन शब्द तैयारी गले बुझी पारुच ना बुझी पारु ना हो बुझी पारुछु मैम तापर आसिला कोन अजाणतरे होइछिबा भूल को सजाड़ीबार प्रयत्न अजाणतरे जदि किछि भूल हे जाइछि ताको केमिति सजड़ा हबो देखो पूर्व नकलकार अजाणतरे ए शब्द को भूल लिखिथिले नकलकार तार कारण बुझीबा को चेष्टा न करी निज दृष्टिकोणरू अर्थर संगति आनिबा पई सही भूल शब्द को बदलाइबा को जाई आहुरी भयंकर भूल करथाय जेमिति गोटिए मिछ को लुचेबा पई आमे 50 मिछ कहिथांती नकलकार एठी सही काम कला नकलकार एठी सही काम कला गोटे भूल हेची ताकू आमे संशोधन करिबा आमे ताकू पढ़िबा ना से भयंकर भूल करिवो से ता मन मानि सेठी चलेबो भूल तो हेची आ ताको कोन संशोधन करी मु ता ऊपर आउरी भूल करि बसिनी हला एहा द्वारा मूल लेखार तात्पर्य नष्ट हो जाए तार भाषार लालित्य कमी जाए भाषार माधुर्यता रुहेनी ताकू बुझीबा कष्टकर हो जाए अर्थ ही तो प्रकाश करूनथुबो जड़े कवि केउ प्रसंग को नहीं कि रचना करिसंती जदि आमे तांकर लेखाटा को मनमानी करके बदलाई दबा ताले ता भितर कोन लेखा जाइछि केउ प्रसंग को नहीं कि ताहा लेखा जाइछि निहाती भाବରେ बदली जीवो सेठी अर्थ बदली जीवो ता लालित्य बदली जीवो रीति बदली जीवो तार माधुर्यता भी रहिबोनी से जगह रे सेठी कोन करिवो सेटा ओडे विकृत रूप धारण करिवो प्रेम चिंतन एक उदाहरण ताहा लक्ष्य करा जाय पारे पुणी आसिला अभिमन्यु सामंत सीमानंकर सेही
ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କଣ ଦେଖିବା କଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହରିପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସୁଧା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ସୁରା ପାଇବେ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ପ୍ରତିଲିପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିଟି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କେତ ସୁରା ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଲିପିରେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କେତୁ ସୁରା ପାଇବେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ସିଏ ଲେଖିଲେ ଏଠି ହରିପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସୁଧା ପାଇବେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ସୁରା ପାଇବେ ସିଏ ଲେଖିଲେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଲେ ଏ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନକଲ କରିଛି ସିଏ ଲେଖିଲା ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କେତ ସୁରା ପାଇବେ ପୁଣି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନକଲ କରିଛି ସିଏ କଣ ଲେଖିଲା ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କେତୁ ସୁରା ପାଇବେ ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ହେଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା କିଛି ରହିଲାନି ଏଠି ଆଉ ସବୁ ଟୋଟାଲି ଫାଡି ଫୁଡି ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନକଲକାର ଅସାବଧାନବଶତଃ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ କେତ ସୁରା ପାଇବେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବପର କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖନକାର ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗତି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ସ୍ୱଭାବ କରି କେତକୁ କେତୁ କରି ପାଇବେକୁ ଖାଇବେ କରି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ କେତୁ ସୁରା ଖାଇବେ ଏହିପରି ଅର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ମନ ମାନି ଚଲେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ତାପରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ହଁ ଲେଖିଛି କୁହ ବି ସେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଅ ସୁରା ପାଇବେ ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ କେତୁ ସୁରା ସୁରା ହେଲା ମଧ୍ୟ ମାନେ ସିଏ ବୁଝିଲା ଯେ ମଦଟା ପାଇବେ କିସ ସେ କହିଲା ଲେଖିଲା ଯେ ମଦଟା ତ ଖାଇବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଟା ବୁଝିହେଲା ଯଦି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମନେ ମନେ ହସୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ହସି ପାରୁନାହିଁ ହସ ଆସୁଛି ତଥାପି ହସି ପାରୁନାହିଁ ଯଦି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ବୁଝଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ ଲାଗିବ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ପାଠରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା ଯାହା ଆମ ପାଠରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନକଲ କରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ହେତୁ ନକଲକାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯଥା ବିନିମୟ ଶବ୍ଦଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ବିନିୟମ ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ବିନିମୟର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲାଣି ସିଏ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲାଣି ବିନିୟମ ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିପରି ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ତାହା ସହଜଲବ୍ଧ ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ କେମିତିକା ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କେମିତିକା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ହେତୁ ନକଲକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ମାତ୍ରା ଲୋପ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ମାତ୍ରା ପୁଣି କଣ ଏଠି ଲୋପ ନା ଟିକେ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସବୁଠାରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ନହେଲେ ଅସାବଧାନତା ସବୁଥିରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ନହେଲେ ଅସାବଧାନତା ପୁଣି ଏଠି କହିଲେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଯଦି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ରା ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତେବେ ଶବ୍ଦ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଘଟିଥାଏ ଫଳରେ ପାଠର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲା ଅର୍ଥ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲୋପ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେନି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନକଲକାର ନକଲ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନକଲଟା ଆଉ ଜଣ କତି ଗଲା ସିଏ ବି ପାଗଳାମି କଲା ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟାହତ ହେଲାନି କୋଉଠି ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ଆସିଲେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲାନି କୋଉଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସାବଧାନତା ଆସିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଆସିଲା ପୁଣି ଆସିଲା ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଣ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟନ ମାନ ନୟନ ଯୁଗଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ ମନ ନୟନ ଯୁଗଳ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାରୁ ଆକାରଟି ଲୋପ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟ ମନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ କଣ ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯେତେଟା କାରଣ ଆମେ ପଢି ପଢି ଗଲେଣି ସବୁଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ କଟି ଯାଇଥିବ ନଚେତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଡି ଆସିଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ କୋଉଠି ପିଇବା ଜାଗାର ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିବ କୋଉଠି ଶୋଇବା ଜାଗାର ବସିବା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉମାନେ କଣ
कौन कर नकल कर व्यवहार कर अर्थात से मनमानी टिके चलई दौरान पुणी आसला पद बा शब्दर विकृत रूप ग्रहण देखा पद आ शब्द मध्य कौन विकृत रूप आसला कहते पंक्ति मध्य शब्दर सठिक अर्थ बुझी न पारि नकलकार परवर्ती कि पूर्ववर्ती अक्षर सहित ताहाको मिसाई लेखिबा फल शब्दटी विकृत हो भूल अर्थ प्रकाश करिଥାଏ सुंदर कथा गोटे कहले कौन ना पंक्ति मध्य शब्दर अर्थ को से बुझी पाइलानी गोटे पंक्ति रे शब्दर अर्थ कौन दिया ताकू से बुझी पारानी तो कौन कला ना पूर्ववर्ती अक्षर सहित नहीं मिसेला पूर्व जो अक्षर अच्छी से नहीं से पंक्ति सहित मिसेला मिसई सारी कौन कला ना शब्द तैयारी करदेला तार अर्थ विकृत है किए बुझे कई बुझी पारे आ प्रीति बंतु प्रथमे शरण त्रयोतर श्री तदंते जणाण रेखांकित पदटीर अर्थ हेउछि तीन थर श्री लेखिबा परे अर्थात श्री 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 अर्थात कृष्ण एपरि लेखि तत्पर जणाण करिसंती किंतु पदटीर त्रयोतर श्री शब्द को बुझी न पारि नकलकार दुई पद मध्यरे श्री और त अक्षर दुईटी को पूर्व शब्द त्रयोतर रे संयुक्त करने को पदटी त्रयोतर श्रित दंते जणार होइछि फल यार कौन अर्थ प्रकाश पाऊना बुझी पारिल ना बुझी पारिल नहीं बुझिला मैम तापर आसिला कौन अंध जुक्तिर वशवर्ती होई नूतन शब्दर प्रयोग देखिबा अंध जुक्तिर जने कौन वशवर्ती हेलानी दृष्टिगोचर थिला बुझिकी आसिले पुणी अंध जुक्ति गोटे कौन आसला भी निक्षेप दृष्टि निक्षेप करवा माने अनेक समय नकलकार शब्दर अर्थ को बुझी न पारि अजौक्तिक भाव ता स्थान में अन्य एक शब्द को लेखिदेवा द्वारा पाठर मूल अर्थटी व्याहत होता है निहाती भाव में बदली अर्थटा बदली जदि आमे गोटे मुकेश सर गोटे कविता लिखिं ता भर रिंटू जाइए कविता बदल जाइए आउ दु तीन शब्द बसईदेव निहाती मुकेश सर कविता बदल ना रहा सी कौ अर्थ नहीं लिखिथे रही रिंटू तार ता भर 4 वर्ष पुणी गोटे सड़ पसईदेव नहीं सी आ से कविता सी सब आपट सपट होगा से कहले ए संपर्क में प्रेम चिंतामणि ग्रंथर केतोटी दृष्टांत नियापर से प्रेम चिंतामणि चलती बिना प्रेम चिंतामणि बिना आ विरह ना खाली तो प्रेम ना प्रसारण चिंतामणि ना तो प्रेम चिंतामणि को नहीं कहले प्रेम चिंतामणि कुंज छिद्रे देखी तब मुख को पदटी कुंज शब्दटी अन्य एक पोथी कुंची भाव लेखा एठारे नकल कुंज छिद्र अर्थ बुझी न पारि ताहाकू कुंची छिद्र भावे ग्रहण करी एही शब्दटी को प्रयोग करिसंती किंतु नकलकारंकर एपरि अनुमान संपूर्ण अजौक्तिक युक्तियुक्त कथा नुह ए सब जहाँ लेखा जाइछे आमे सेटा लेखिबा जदि आमे न बुझी पारुछंती नै हमकु नकल करबा को दिया जाइछे उठेबा को दिया जाइछे आमे उठेबा बसिकी आमे बुझी पारु नांती बोली जे ताकू आमे हम मनमानी द्वारा गोटे किछि गोटे करबा सेटा तो संभव सेटा केबे संभव ना केबे भी संभव नुह कारण कुंजरे राधाकृष्ण शयन करिथिबा बेले कुंजर छिद्र चित्र अर्थात बाटे चंद्र किरण प्रवेश कर वर्णना एथिरे रही अर्थात कौन कहते जेतेबेले कुंजरे कानन मध्य राधाकृष्ण मिलन होउची पत्रर छिद्र रे चंद्रमार किरणटा प्रस्फुटित होउची पड़ुची तेणु कुंज छिद्र शब्दटी अत्यंत युक्तियुक्त कथा जहाकू कवि लिखिचंती एठी मात्र नकलकारक अर्थ अवबोधन हबारु अंधजुक्तिर वशवर्ती होई से शब्दटी को कुंची छिद्र करछन्ते अर्थात कंचीर छिद्र जोटा कि कंची काढ़ा भावे ग्रहण करने द्वारा पदटीर मौलिक अर्थ व्याहत होती तार मूल अर्थटा नष्ट हो जाइए विलोप हो गला लुप्त घटीगला मूल अर्थटार सी आउ गोटे अर्थ आनिक बसईदेले एठी सेही भली प्रेम चिंतामणि आउ गोटे दृष्टांत देले आउ गोटे दृष्टांत कौन नौचंडी देखिबा कहते केते मते तियारिले बोले नघे नई कालक बालक संगे लीला करू थाई पदटीरे थिबा कालक शब्दटी अन्य एक पोथी नकलकारक द्वारा बालक भाव लेखा होई भूल नकलकारक अर्थ अवबोध जनित एवं अंधजुक्ति बल
ସେ ତାହାକୁ ବାଳକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖା ଦେଇଛି। କେତେ ମତେ ତିଆରିଲେ ବୋଲନ ଭେଲଇ କାଳକ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରୁଥାଇ। ତାହେଲେ ବାଳକ ଶବ୍ଦଟା ସିଏ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାତେରିଆ ବାଡି ବୁଲେଇକି ବାଳକ ଭାବରେ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ଧ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ରୁତ ଲିଖନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି। ଦ୍ରୁତ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଥିବ, ସ୍ପିଡ, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଖେ 2 ଦିନ ଥିବ, ତମେ ଆଙ୍କୁରୁ ମାଙ୍କୁରୁ ହବ, କେଉଁଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତା କି ମୋର, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଟିକେ। ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା, ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବ, ସେଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଦ୍ରୁତ ଲିଖନ ଜନିତ ତ୍ରୁଟିଟା କଣ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାଳରେ ନକଲକାର ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲୋପ, ଅକ୍ଷର ଯୋଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ପାଠ ବିକୃତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି କିଭଳି ହୋଇଛି ତାହା ନିମ୍ନରେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା କ୍ରମେ ଆସି ଋଷି ସିଂହ, କ୍ରମେ ସି ଋଷି ସିଂହ। ଦେଖ କେତେ ବଡ ତ୍ରୁଟି ଏଠି ସେ କଲେ। ପୁଣି କଲେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ ସେ ଗଲା। ରାମ ଭ୍ରମେ ପଶିଲେ କ ତହିଁ ସେ, ରାମ ଭ୍ରମେ ପଶିଲେ ହିଁ ତହିଁ ସେ। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେବି ଅନଳ ନଳେ ଦହନ୍ତା ସେ, ହେବି ଅନିଳ ନୀଳ ଦହନ୍ତା ସେ। ଚିନ୍ତା କର, ଦ୍ରୁତରେ ଶୀଘ୍ର ବେଗରେ ଲେଖିକି ସାରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଲେଖାର, ସେତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେତେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଲେଖା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ସମାସ ହେତୁକ ଭ୍ରମ। ଦେଖିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସମାସ ପୁଣି କଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। କହିଲେ ସମୟ ନକଲକାର ମାନେ ମୂଳ ଲେଖାର ସମାସର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ନିଜ ଏକ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଗତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ଜଣେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମାସ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟଟାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବାନି, ଆମେ ନକଲକାର ହେଲେ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଆମ ମନମାନି ସମସ୍ୟମାନ ପଦକୁ ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଦେବା। ତା ଅର୍ଥକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ସେଠି ଯିଏ ଲେଖିଥିବ ବି ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି। ତ ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବିବ ମୁଁ କଣ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ମତେ କଣ ନକଲ କରିକି ଆଣିକି ଦେଲାଣି। ସିଏ ଏଠି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ପଡିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ପାଲଟିଯିବ ଦେଖି ଦେଇକି ସବୁକୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମୟର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହି ଭ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ଭ୍ରମ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠରେ ଗୃହୀତ ଠିକ ସମାସଟି ହେଉଛି କୋଟିଏ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଶୋଭା ଗତିର ପରାୟ ହରି। ଏଠାରେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଥିରେ ନକଲକାର ନକଲ କଲା ବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତକୁ ସିନ୍ଧୁଜିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପଦଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଲୋଭା ଗତିର ପରାୟ ହରି ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନକଲକାର ଏଠାରେ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକୁ ଯେ ଲୋଭାଗତି ଜୟ କରିଛି ଅର୍ଥରେ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁଜିତ ଲୋଭାପତି ସମାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଶୁଦ୍ଧ ସମାସଟି ଲେଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ମୂଳ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତ ମୂଳ ଲେଖାର ଅର୍ଥକୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସିଏ ତା ମନମାନି ଜିନିଷ ଯାହା ଲେଖିଲା ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି କବି ଏଠି କଣ ହେଲା, କବିର ମନଟା ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। କବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଥିଲା ତାହା କୁଆଡେ ବୁଡିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ମିଥ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। କଣ ମିଥ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା, କଣ ମିଛ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଆମେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମୂଳ ପୋଥିର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଫଳରେ ନକଲକାର ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ନେଇଥାଏ। ଦେଖ ସେ କେତେ ଚାଲାକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମୟର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। କଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମୂଳ ପୋଥିର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଫଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ନକଲକାର ଏହାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ କଣ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ। ଛୋଟ କରିଦେଲେ।
ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ସେ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବ, ମାନେ ଏତେ ବଡ ଚାଲାକ ସିଏ। ତେବେ ଶୁଣ କଣ ସେ ଅର୍ଥ ଉଦାହରଣ କଣ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ତେଣେ ତନ ମନ ହେବାରେ ସାତ୍ବିକ ବିଭ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମନ। ଏଠାରେ ତନ ମନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତନୁ ଏବଂ ମନ, କିନ୍ତୁ ନକଲକାର ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତମ୍ମାନ ଲେଖିବାରୁ ତାହାର ଏକ ମିଥ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଠାରେ ମନ ଅର୍ଥରେ ନକଲକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଲେଖିଲେ ତନ ମନ ହଉଛି କଣ କହିଲେ, ସେ ତନ ମନ ମାନେ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତନୁ ଆଉ ମନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଲେଖିଲେ ତନ୍ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଖରେ ମୋ ମନ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭୁଲ, ଇଏ ହଉଛି ମିଛ, ଯୋଉଟା କି ନକଲକାର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଙ୍କ ଲିଖନର ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖିବା ପୁଣି ଅଙ୍କ କଣ ଏଠି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲାଣି। କହିଲେ ପୋଥିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ସରି ଛାଡି ଦେଇଗଲି ଗୋଟେ, ନାମବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭ୍ରାନ୍ତି। କଣ ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ନାମ ଆକାରରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଋଷି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାର, ପକ୍ଷ, ବସୁ, ଗୁଣ, ବେଦ, ବାଣ, ଋତୁ, ଏସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ଅକ୍ଷର ଦେଇକି ଏସବୁକୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟକାର ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହେ ନକଲକାର ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସିଏ ଯେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି 1 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ, 2 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ, 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ସିଏ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନକଲକାର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା, ସିଏ କହିଲା ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡିବି। କଣ କଲା, ତେଣୁ ସେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭରଣା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ବାଣ ସ୍ଥାନରେ ବାମ ବା ବାତ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ବାଣ ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲା କଣ ନା ବାମ ଲେଖିଦେଲା ବା ବାତ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା। ତ ସେ କଣ କଲା, ଭୁଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବେଚନା କରିଦେଲା। ଇଏ ଗଲା ନାମବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଙ୍କ ଲିଖନର ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଅଙ୍କ ଲିଖନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କହିଲେ ପୋଥିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକର ଅକ୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡିକ ନକଲକାରକଙ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ କଣ ନା ପୋଥିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ଅକ୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଟିକେ, ଅଙ୍କର ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ଯେତିକି ବଡ କରିକି ଲେଖିବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନକଲକାର କଣ କରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ବୁଝି ପାରେନି। ସିଏ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ସେ ଭୁଲ କରିକି ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇଯାଏ। ଫଳରେ ପାଠରେ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ଭ୍ରମ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକଲକାର ମାନେ ସେଇ ଭୁଲ ଅଙ୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପଦ୍ଧତି। ଶୁଦ୍ଧ ପାଠଟାକୁ କେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଭୁଲ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା କାରଣ ଗୁଡାକ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକରେ ସାମ୍ୟ ହେତୁ ପାଠ ବିଲୁପ୍ତ। କଣ ପାଠ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ପଂକ୍ତି ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି ବା ସର୍ବଯମକ ଭଳି ଅଳଙ୍କାରରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର 2ଟି ପଂକ୍ତି ତଳ ଉପର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନକଲକାର ତାହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ବା ପଂକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କାଟିଦେଲା, ତା ମନ ତା ଇଚ୍ଛା, କହିଲା ଏତେ ଥର କାହିଁକି ରହିବ, ମୁଁ କାଟିଦେବି ପଂକ୍ତିକୁ, ମୁଁ ରଖିବିନି ଏଠି ପଂକ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନକଲ କରୁଛି ମତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଣ୍ଡ କାଟିକି ଦେ କଥା ସରିଲା। ଯଥା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପ୍ରଦତ୍ତ ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ ଲେଖିଲା କଣ ନା ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ୍ୟ ଚକ୍ରେ, ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ୍ୟ ଚକ୍ରେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅବଲୁପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେହିଭଳି ବୈଦେଶ ବିଳାସର ମାଳ ଜମକ ବହଇ ନିର୍ଝର ଝରଝର ଅବିରତ ପଦରୁ ଝର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଝର ଝର ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଝରକୁ ସେ କାଟି ଦେଇଛି, ତା ମନ ମାନି ସେ ଚଲେଇଛି ସେଠି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ
ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦର ମନମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗ। ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ମୁଁ ଆସିମି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ମୁଁ ଖାଇମି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ବାକ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ତାର ବସିବ। ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନିରୂପଣ କରିବା ଯଦିଓ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହାର କାରଣଟାକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବା ବା କାରଣଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏପରି ଭୁଲ ନକଲକାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ବି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭୁଲ ବି ନକଲକାର ଦ୍ୱାରା ହେଲାଣି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କୋଉଠି ବସେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଚତୁର ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବାଡି ବାଡି ଯାଇଥିବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଯୋଗୁ ହେଉ ବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁ ହେଉ, ସେଇ ଅସାବଧାନତା, ସେଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା, ସେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ସେଇ ଭୁଲ, ସେଇ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି। ପୋଥିର ପାଠକୁ ପଢି ଲେଖିବା କାଳରେ ନକଲକାର ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଲେଖୁଛି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଥକି ପଡୁନି, ଦେନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ପୁଣି ଟେ ଲାଗୁଛି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଥକି ପଡୁନି, ଦେନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତା ମନ ଯେଉଁଠି ମନ ହେଲା ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଯେତେ ବି ତମେ କପି କଲା ବେଳେ ଓଷର ତମକୁ ଯୋଉ କପି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି ଲେଖିଛ ଯଦି ହାତରେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲା ମାରିଦିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ପୁଣି ଲେଖିକି ଚାହୁଛି। ଠିକ ସେଇ ସଦୃଶ ଏଠି ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନକଲକାର? ତମେ ହଉଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକଲକାର, ଯୋଉମାନେ ସବୁ କପି କରୁଛ ଓଷରେ, ହେଲା ନା? ବୁଝିପାରୁନ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଶୋଇପାରିଲ? ଖାଇଦେଇଛ ଭାତ 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 ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଚିକେନ ସବୁ ଚାପିକି ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଚାପିକି ଖାଇଛ, ଆଉ ନିଦ ଆସିବନି ନା? ଆସିବ, ନିଦ ତ ଆସିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଡାକୁଛି ତମକୁ ଶୋଇପଡନି। ମୁକେଶ ସାର୍, ମୁକେଶ ସାର୍। ହଁ ଭାଇ କୁହ। ହଁ ଅଛି ଏଇ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇତେ ଯିବା କି? ଫିଷ୍ଟ ଖାଇତେ ଯିବା କି ସାର୍? କଣ କହିଲ? ଫିଷ୍ଟ ଖାଇତେ ଯିବା କି? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବା? ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆଉ ଏଇ ଯିବା ଏଠୁ ଯିବା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବା, ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା। ଝିଣ୍ଟୁ ଭାବିଛି ମୁକେଶ ସାର୍ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଛି ମୁକେଶ ସାର୍ ଫିଷ୍ଟ ଖାଇତେ ଯିବା। ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବା ଗୋଟେ, ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ କାହାକୁ ଡାକିବା? ମିଶ୍ର ଦିଦି, ମିଶ୍ର ଦିଦି ନାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାହା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଚାହା ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ରାଗିଯିବେ ନା ସାର୍ ରାଗୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ରାଗୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଦେବା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଠି? ଶୋଇପଡନି କେହି। ଶୁଣ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି, ଭୁଲ ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ହଉଛି। ତମେ ଢୁଳେଇ ପଡୁଛ, ତମେ ଖାଇ ପିଇକି ଢୁଳଉଛ, ମୁଁ ନ ଖାଇକି ବସିକି ଏଠି କହୁଛି। ତାମାନେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ନା? ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ନା? ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ନା, ସାରି ଦେଇକି ଚାପ୍ଟରଟା ଉଠିବା। ହେଲା, କହିଲା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅକ୍ଷର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦଟି ଆକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଫଳରେ ନକଲକାର ପୋଥିର ପ୍ରତିଲିପି ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକଲକାର ଭୁଲ କରି ବସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ପୁଣି ସେଠି କଣ ସେ ଅସାବଧାନତା ଦେଖେଇଥିବ, ପୁଣି ଅସମ୍ଭବ କଥା କରିଥିବ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୋଥିରେ ଏକାଧିକ ନକଲକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେତେକ ପୋଥିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପାଠ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପୋଥି ନକଲ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, କି ସହଜ ସାଧ୍ୟ କାମ ବି ନୁହେଁ। ସେଟା ସମୟ ସମୟ ନକଲକାରଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ସତଃ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ନକଲ ଅଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ପଦ ପରେ ଯଦି ଏକ ପ୍ରକାରର ପଦ ବା ପଂକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ନକଲକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡିଗଲେ ସେ ସେଇଥିରୁ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ବିଶ୍ରାମ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କପି କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଥିବ ତର କରିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନଥିବ, ତା ତଳ ଲାଇନ ଟା ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଇଏ ନକଲକାର ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଭଳିଆ କାମଟି କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ନକଲକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡିଗଲେ ସେ ସେଇଠାରୁ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଠ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ଯୋଉ ପାଠ ରହିଲା ସେଟା ଲୁଚିଗଲା, ସେଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେଟା ଲେଖା ହେଲାନି, ତା ତଳ ପଦଟି ଲେଖା ହେଲା। ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିରଳ ନୁହେଁ। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ବିରଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି ମାନେ ସୀମାହୀନ ସାଗର ଭଳିଆ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସମ୍ପାଦନାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଠ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପାଠ ବିକୃତି ଗୁଡିକ ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି କଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖନୀକୁ ଉଠାଇ ଜୋର ଦେଇ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଫାଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଲେଖନକାର ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖନୀକୁ ପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ପଦ ଶେଷରେ ତାହାକୁ ଉଠାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଲତା ପରି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଖୋଦେଇ ହେଲା ପରି ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନକଲକାର ପାଠ ନକଲ କାଳରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବେ ପୃଥକ କରିପାରି ନଥାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରଟା କାଳେ ଫାଟିଯିବ ଡରି ମରିକି ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଛୋଟା ମୋଟା କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ସିଏ ଯେମିତି ହେଲାଣି କଣ ଯେମିତି କଲରା ଗଛ ଗୋଟେ ବାଡି ବାଡିକି ଯାଉଛି, ସେ ପୁରା ମାନେ କଣ ମଞ୍ଚା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଥିରେ ଥିବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯଦି ନକଲକାରକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ନକଲକାର ତାହାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଶବ୍ଦଗତ ପ୍ରମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ପୋଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେଟା ହେଇନି, ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ସିଏ ସେଇଠି ବସିଲେ ପ୍ରମାଦ ତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଉ ସେଠି ମହାଭାରତ ହବ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା ସିଏ ପଚାରି 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 ମାନେ ସିଏ ଆଉ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବେନି। ତ ଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିନ୍ନତା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଥି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ପୋଥିର ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିହାତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଥିକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆମେ ରଚନା କରିବା, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋଉ ଭାଷା ଚାଲିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନିହାତି। ଏଗଲା ତୃତୀୟ ଭିନ୍ନତା। ଚତୁର୍ଥ ଭିନ୍ନତା କଣ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ସମାଜରେ ଗୃହୀତ ହେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନ କାଟି ସେହି ଅକ୍ଷର ତଳେ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ସଂକେତିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନକଲକାର ସେହି ସଂକେତାତ୍ମକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନ ପାରେ ତେବେ ପାଠରେ ଅକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ପ୍ରକାର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ନକଲକାର ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣ୍ୟଛେଦ ଦେଲେନି କି ସେ ଜାଗାରେ କମା ଦେଲେନି, ସେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ସେ ପାଠ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ବାକ୍ୟଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟକର ହବ ସେ ଜାଗାରେ। ଇଏ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ ଭିନ୍ନତା। ପଞ୍ଚମ ଭିନ୍ନତା କଣ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନ ଦେବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ଦେବା, ବିସର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖିତରେ ବିସର୍ଗ ନ ଦେବା, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ କିମ୍ବା ଇ ସ୍ଥାନରେ ଇୟ ଲେଖିବା ଏବଂ ପଦ ଶେଷରେ ସେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୃତି ଘୋଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠର ଔଚିତ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ ଆରେ ଇ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ କଣ ସରି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ, ଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ପାଠର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିବ ନା, ସିଏ ବି ତାକୁ ହରେଇ ବସିଲା। ଇଏ ଗଲା ପଞ୍ଚମ ଭିନ୍ନତା। ଷଷ୍ଠରେ କଣ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ଚଳାଇ ଲେଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଳପତ୍ର ଆସ୍ତେ କିନା ଲେଖିବା, ଆମେ କାଳେ ଫାଟିଯିବ କରିବ, ଲୌହ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଳେ କେଞ୍ଚି ହେଇଯିବ କି କାଳେ ଫୁଟିଯିବ କି, ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଡର ଥାଏ। ଯିଏ କଣ ନକଲକାର ଯିଏ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଲିଖନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖନକାର ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ତାଲିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନଥାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସହ ପାରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଶେଷ ସେ ବସେଇ ଦେଲା। କ୍ଷି ଖି ଆଉ ଧି ପ୍ରଭୃତି ଅକ୍ଷରକୁ ସହଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତଳେ ଇ ଚିହ୍ନ କଣ କରିଥାଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଖର ଦୀର୍ଘ କାଢିଦେଲା ଆଉ କାଳେ କେଞ୍ଚି ସେ ଜାଗାରେ ପଡିଯିବ, ସେ ହଟିକିନା ଦେଇଦେଲା ତଳେ, ହଟିକିନା ଖାଲି ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆସ୍ତେ କିନା ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତିର ସରିଗଲା କାମ ଏଠି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗଲା ଷଷ୍ଠ। ସପ୍ତମ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି, ନକଲକାର ଯଦି କବିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ପାଠରେ ଅଧିକ ପଦ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନକଲକାର ଯଦି କବି ହେଇଥିବ, ଯଦି ସେ କବିତା ଫବିତା ଲେଖୁଥିବ, ସେ ଆହୁରି ଦିଟା ପଦ ଯୋଡିବ ସେଠି। ଫଳରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ବା ପାଠାଧିକ ବିକୃତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ତ ଯାହା ହବ ହବ, ଆଉ ବିକୃତିଆ ପୁରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ରହିବନି, ପୁରା ମନ୍ଦ ପଳେଇଲା ସେଠିକି। ଅଷ୍ଟମ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦିତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ ତେବେ ସେହି ଭୁଲଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡିକରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଇନି, ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏପୁତ୍ରୁ ଏପୁତ୍ରୁ ସେପୁତ୍ରୁ 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 ସେ ତା ବଂଶ ବୁନିଆଦି ପୁରା ବୁଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ କାଛିକେ। ସେ ଗଲା ଅଷ୍ଟମ ଗଲା। ନବମ ଦେଖିବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନକଲ କରାଯାଉଥିବା ପୋଥିରେ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେବା ଦ୍ୱାରା
ତାହା ଏକାଧିକ କବିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତିଭାସ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କରାହଉଛି, ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଉଛି ବା ପୋଥିଟା ଲେଖା ଯାଉଛି, ତ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଥିବ। ଗଲା, ସରିଗଲା, ସେଠି କାମ ଖତମ। କୋଉ କବି ଲେଖିଛି ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳ ସେଠି, କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛି ତାକୁ ବି ଉଣ୍ଡାଳ ସେଠି। ଗୁରୁ କିଏ ତାର ଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଜ। ଇଏ ଗଲା ନବମ। ଦଶମରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, କହିଲେ ପୁସ୍ତିକାକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା ଫଳରେ ନକଲ ପୋଥିର କାଳ କଳନାରେ ଭ୍ରମ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନକଲ କରି ଲେଖିବା, ତାର କାଳ ସମୟ ସୀମା ଅବଧିରେ ଭ୍ରମ ଆସିବ, ନିହାତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିବା ଆମେ ମାନେ। ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡିକ ନକଲକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ପଦ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଦ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାର ଯଦି ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁମାନ କରିକି ସେମାନେ ନକଲକାର ମାନେ କଣ କରିବେ, ବସେଇଦେବେ। ସେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ସବୁ ଅନୁମାନ କରିକି ବସେଇଲେ ସେଠି। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗେ ପୋଥିରେ ପାଠ ବିକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ହେତୁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ତା କର, କେତେ ପ୍ରକାରର ବର୍ଡନକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭରି ହେଇ ରହୁଛି। ଖାଲି ଜଣେ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ସମ୍ପାଦନା କରି ପକେଇବ ତା ନୁହେଁ। ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସବୁ କଥାର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ହବ ବା କଣ କରିବ, କଣ କରିବ ରେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାଡାମ? ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାମ୍। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ନା କାରଣ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ପରେ ସେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଉପରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଲିପିଗତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ଆଲୋଚନା କଲା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲା, ଆମ ଆଗରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା, ସେ ସବୁକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଭେଦରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଆମ ଆଗକୁ ସେ ଆଣିଛି ତାକୁ ସେ ବାହ୍ୟ ଆକାରରେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ବାହ୍ୟକରଣ ହେଉଛି ମୂଳ ପୋଥିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୋଥି ଗୁଡିକ ଦେବତାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଏହି ପୋଥି ପୂଜା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଗାଦି ମାନଙ୍କରେ ପୋଥିକୁ ରଖି ସେଥିରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେବା ଫଳରେ ପୋଥି ଗୁଡିକର ପତ୍ର କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆମ ଘରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଓ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୋଥିରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପୋଥି ବହୁ ଦିନର ହେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତିରେ ଖରା ନଦେଲେ ତାହା ଚଞ୍ଚଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୋଥି ପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୀଟ କାଟିଦେବା ଫଳରେ ପୋକ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଅଠା ଲାଗିଯାଇ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଯୋଡି ହେଇଯାନ୍ତି। ବହି ମଧ୍ୟ ବି ଯୋଡି ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବ ଖାଲି ଯେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ତା ନୁହଁ, ବହିର ପତ୍ର ବି ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାକଳ ପତ୍ର ନ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଗ କରି ରଖିନଥିଲେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ବି ଶୁଣିଥାଅ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଘୁଣ ଖାଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି କୁଟୁରୁ 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 କରିକି କବାଟକୁ କଣ କରେ, ଗୁଣ ଖାଇଯାଏ, ସବୁ କଣ ଝୁରଝୁର କରିକି ସବୁ କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ଗଳେଇ ପକାଏ, ଠିକ ସେଇ ସଦୃଶ ବି ହେଇଯାଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କୀଟ ଦ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ନଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଘଟିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିବା ଫଳରେ ପୋଥି ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ବୁଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ଯେ କାଟି ପକାଏ, ନଷ୍ଟ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କୁଚେଇ ହେଇଯାଏ, ସେସବୁ ନୁହଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ବୁଡି ଆସିଲା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ମରୁଡି ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ବି ପୋଥି ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏହିଭଳି ଯଦି ଓଦା ହୋଇ ପୋଥି ଗୁଡିକ ରହେ ତେବେ ପୋଥିର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ସେହିପରି ଆକସ୍ମିକ ଗୃହଦାହ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ଅନେକ କାରଣ। ହଠାତ୍ କିଣା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ସେଠି ପୋଥି ଜଳିଗଲା, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା।
ମୂଷା ଅସରପା ମାନେ ପୋଥିର ପତ୍ରକୁ କାଟି ପକେଇଥାନ୍ତି। ମୂଷା ତ ଗୋଟେ ବଡ ଜନ୍ତୁ ଯିଏକି ତାର ଦାନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ସେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ କିଛି କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କାଟି ପକଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପତ୍ର ରଖିବ ନା, ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରି ଚୁବେଇ ଖାଇ ଦଉଥିବ ସେ ପୁରାପୁରି। ପୁଣି କହୁଛି ଅସରପା ଲଣ୍ଡି ପୋଥି ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳରେ ପୋଥିର ଅକ୍ଷର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଠା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଅସରପା ଯୋଉଟା ହଗି ଦେଇଥାଏ ବା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡିଟା ବାହାରେ ସେଟା ପତ୍ରରେ ଲାଗିଯାଏ, ଦିଟା ପତ୍ର ଯୋଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଅକ୍ଷରଟା ପଢିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଆଉ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅନେକ ବାହ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଥି ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଠ ବିକୃତି ଘଟିଥାଏ। ପୋଥିର ପାଠ ବିକୃତିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରଣକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଦ୍ୱିଧା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କୋଉଟା ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ଯୋଉଟା କି ଭିତର ଜିନିଷଟାକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଇଚ୍ଛାକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ନକଲକାରଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷେପ, ପଦ ଓ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେ କାମଟାକୁ କରାଗଲା, ପଦଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ଯଦି ନକଲକାରଟାକୁ ମନେ ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ପୋଥିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବା ପଦକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନକଲକାର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ, ପଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରବଣ ଦୋଷ ଏବଂ ଭାବାତୀତ ସହାୟତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ କମ ଥିବ, ଭାବ କମ ଥିବ, ଲେଖିବାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ନଥିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କଣ କରୁଥିବ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ତା କାରଣ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆସିଲେ। ଏପରି ନାନାବିଧ କାରଣରୁ ପୋଥିର ପାଠ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଚତୁର ଲିପିକାରଗଣ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପାଠରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁରତା ଦେଖିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖିକି ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତିଆରି କରି, ସିଏ ଆହୁରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ପାଠର ଏହି ବିକୃତି ବା ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନକଲକାରଗଣ ମଧ୍ୟ ପୋଥିର ପୁସ୍ତିକାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଠକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ବଟକ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ କେମିତି ହବ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଠିକ କରିକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିଦୁଷା ମୁପକାରାୟମୟା ଲିଖିତଂ ପୁସ୍ତକಂ ନ୍ୟୁନାଧିକଂ ଛାତ୍ରଯତ ସୁଧୟନ୍ତୁ ବିବେକିନଃ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗଃ ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମଃ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏହା ଛଡା ନକଲକାର ପୋଥିକୁ ପୁତ୍ରାବତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ ଓ ନିଜର ବୟସାଧିକ୍ୟ ତଥା ଅମାପ ଶ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ସାରଳା ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତମମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଶିଶୁନନ୍ଦ, ଯେତେ ସାରା କବିବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ କହିଥିବେ ନିପଟ ମୂର୍ଖଟିଏ ମୁଁ, କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ନକଲକାର ମଧ୍ୟ ତାର କାବ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୌଧକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଥାଏ। ଭଗ୍ନ ପୃଷ୍ଠ କଟିଗ୍ରୀବାହା ତୁଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଧ ସୁଖ ଦୁଃଖେନ ଲିଖିତଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁତ୍ରବତ ପରିପାଳୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବିଚାର କଲେ ପୋଥି ଗୁଡିକର ପାଠରେ ଅନେକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ବିଦୂରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ସମ୍ପାଦକ ଏକମାତ୍ର ପୋଥିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ପୋଥିରୁ ସମ୍ପାଦନା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡିକ ବାଛି ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦକକୁ ପୋଥିର ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଲିପିକୁ ପଢିକି ସେ ଯେ ସେଟାକୁ ସମ୍ପାଦନା ଯେ କରିପାରିବେ, ସମ୍ପାଦକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସମସ୍ତ ପୋଥିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତ ପୋଥି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଦ୍ଧତିର କାରଣ ଗୁଡିକ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ନକଲକାର ମାନେ କେତେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, କେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ନିଜର ମନମାନି ଚଳେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାଡାମ, ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାଡାମ। ବୁଝିହେଲା?
ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम पढ़िबा तार पद्धति संपर्क में पढ़िबा हैला आज जाओ खाई पी समस्त रेस्ट नियो खाई तो सारिच आराम से जाओ कौन कर रेस्ट नब रही जय श्री जगन्नाथ शुभरात्रि चलो जय जगन्नाथ मैम शुभरात्रि शुभरात्रि मैडम जय श्री जगन्नाथ मैम।